Good morning students, welcome to my YouTube channel. In this video we learn triangles, its properties chapter, 5th chapter, 11th example. Show that the sum of the exterior angles of triangle ABC equal to 360 degrees. Show that the sum of the exterior angle of triangle ABC is 360 degrees. We know that the sum of three interior angles of triangle equal to 180 degrees. First of all, draw the triangle ABC, rough diagram. A, B, C, and these three sides are extended outside. Okay, so this one is D, E, F, exterior angles and interior angles. So, okay, so the exterior angles are 1, 2, 3, are 1, 2, 3. Interior angles are 4, 5, 6. Let the interior angles 4, 5, 6. Okay, 4, 5, 6. Exterior angles are let 1, 2, 3. Interior angles are 4, 5, 6. Next one, observe here. Here, first of all, given ABC is a triangle. ABC is a triangle. Okay. Next one. 1 and 4, 2 and 5, 3 and 6. These three are linear pairs. Okay. 1 plus 4. Angle 1 plus angle 4. Linear pair means sum of two adjacent angles are 180 degrees. So, angle 1 plus angle 4 equal to 180 degrees. Similarly, angle 2 plus angle 5, angle 3 plus angle 6 is also 180 degrees. Okay. Next one, add in these three, 1, 2, 3. So, add equation 1, 2 and 3. So, both sides. LHS side add LHS terms, RHS side add RHS terms. So, LHS side angle 1 plus angle 4, angle 2 plus angle 5, angle 3 plus angle 6. In the right side 180 degrees plus 180 degrees plus 180 degrees. Okay. So, here angle 1 plus, angle 2 plus, angle 3 plus, angle 4 plus, angle 5 plus, angle 6, that is equal to 540 degrees. 540 degrees. This is the equation 4. Next one, observe the angle 4, 5, 6. These three are interior angles. So, angle 4 plus, angle 5 plus, angle 6 is equal to 180 degrees, because angle sum property of triangles, interior angle sum is equal to 180 degrees. So, angle sum property of a triangle. Okay. Next one, these three are, this one is substituted equation 4. So, angle 1 plus, angle 2 plus, angle 3 plus 180 degrees equal to 540 degrees. Plus 180 degrees is transposed to the right side. Then angle 1 plus, angle 2 plus, angle 3 equal to 540 degrees minus 180 degrees. That is equal to 540 minus 180. That is equal to 360 degrees. Therefore, angle 1 plus, angle 2 plus, angle 3 is equal to 360 degrees. What is the angle 1, 2, 3? These are the exterior angles. Plus means sum. So, therefore, sum of exterior angles of a triangle equal to 360 degrees. ఓకేనా? చూడండి ఒకసారి, ఒక త్రిభుజం ABC అనేటువంటి ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ అనేది 360 డిగ్రీస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి.
దీని కొరకు ఏబీసీ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. ట్రయాంగిల్ని 3 సైడ్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ యాంగిల్స్ ఆర్ లెట్ 1, 2, 3. ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ 4, 5, 6. We know that a ray is on a line, that is linear pair is formed. ఒక లైన్ పైన ఒక రే ఉన్నట్టయితే మనకి లీనియర్ పేర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో సమ్ ఆఫ్ 2 adjacent angles ఈక్వల్ టు 180 degrees. లీనియర్ పేర్ మీన్స్ సో యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180, యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180, యాంగిల్ 3 ప్లస్ యాంగిల్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 and 3. బోత్ సైడ్స్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఎల్హెచ్ఎస్ టర్మ్స్, ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ టర్మ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో దేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 540 degrees. We know that sum of 3 interior angles equal to 180 degrees. Substitute in the equation 4. So then angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus 180 equal to 540. So 180 is transposed to the right side. అంటే కుడివైపు నుంచి ఎడమవైపు నుంచి కుడివైపుకి వచ్చినట్టయితే మైనస్ అవుతుంది. సో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 360 degrees. Sum of exterior angles of a triangle equal to 360 degrees అవుతుంది. This one is the example 11th. Next one. In the example 12th, 2 questions are given. First of all, first question, find the angles of x and y in the following figures. Find the angles of x and y in the following figures. First figure, ABC is a triangle, BC is extended outside D. So here exterior angle is formed. This one is the 120 degrees. Okay. Next one, find the x and y values. First of all, these two angles are formed linear pair. So y equal to 60 degrees, 120 plus 60. So y equal to 60 degrees. So sum of 3 interior angles equal to 180 degrees. ఆ విధంగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. లేదంటే 50 plus x is equal to 120. ఎందుకు ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీ. ఆ విధంగా కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ given ABC is a triangle. Okay, next one, ACD exterior angle ఇచ్చిండు. Angle ACD equal to 120 degrees. Next one, angle ACD is equal to angle A plus angle B, because exterior angle property, exterior angle property. So x plus 50 degrees equal to 120 degrees, plus x 50 is transposed to the left side, then 120 minus 50, that is equal to x. X is equal to 70 degrees. X is equal to 70 degrees. Okay. Next one, y value, y plus 120, y plus 120 equal to 180 degrees, because linear pair. So y equal to 180 degrees minus 120 degrees, that is equal to 60 degrees. So y value ఎంత వచ్చింది? 60 degrees వచ్చింది. ఓకే, y value 60 degrees. Find the angles of x and y ఇచ్చిండు. సో ఇచ్చినటువంటి ట్రయాంగిల్ ABC ట్రయాంగిల్, one side is extended outside, so 120 is the exterior angle. Exterior angle is equal to sum of 2 interior opposite angles. So then x plus y equal to 120. So therefore x is equal to 120 minus 50, 70 degrees అవుతుంది x value. Next y value, these two are the linear pair, formed linear pair. So y plus 120 equal to 180 degrees. Y equal to 180 minus 120, that is equal to 60 degrees. Okay, so x value 70 వచ్చింది and y value మనకి 60 degrees వచ్చేసింది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మనకి రెండు వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. చేయండి ఒకసారి. ఏమి ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ లోపల అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఏబిసి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, ఏసీ ఈజ్ ఎక్స్టెండ్, ఏఎఫ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్, బి ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్, ఏడి ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్. ఇక్కడేమో 92 degrees ఉంది, ఇక్కడ వై ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది. ఇయర్ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, బికాస్ ఇయర్ టూ లైన్స్ ఇట్లా ఇచ్చిండంటే దీస్ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఐసోస్కేల్ ట్రయాంగిల్. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉపయోగిస్తాము? ఒకటే వాల్యూస్ ఇచ్చిండు, 92 ఇచ్చిండు, ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసుకోవాలి, వై వాల్యూ తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన 92 ఉంది. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏం చేస్తాము? నోన్ వాల్యూ నుంచి అన్నోన్ వాల్యూ తెలుసుకుంటాం, తెలిసినటువంటి విలువ నుంచి తెలియని విలువ తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు తెలిసింది 92, 92కి ఇది ఏమవుతుంది? వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. సో ఏసీబి అంతేనా? ఏసీబి, దిస్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు 92 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్, హియర్
దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ యాంగిల్ బికాజ్ దీస్ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దేర్ ఫార్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ డిగ్రీస్. సమ్ ఆఫ్ 3 ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ బ్రేక్ చేసుకుని ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పి ఎప్పుడైతే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిందో ఎక్స్కి వై ఏమవుతుంది, లీనియర్ పేర్. సో వై వాల్యూ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ముందుగా ఇచ్చినటువంటిది ఏమి ఇచ్చిండు, ఏబిసి ఈజ్ ఏ ట్రయాంగిల్, ఏబిసి ఈజ్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇది ఏసిబి, యాంగిల్ ఏసిబి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసిఎఫ్ ఈక్వల్ టు 92 degrees because vertically opposite angles equal. ఓకేనా, వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి 92 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వన్ సిఏబి, యాంగిల్ సిఏబి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ బికాజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ సైడ్స్, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ సైడ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చి ఇది ఎక్స్, ఇది ఎక్స్, ఇది మనకి 92. సో యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఏం చేయొచ్చు, సమ్ ఆఫ్ 3 ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో దాని ప్రకారం మనం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ఏసీబీ ప్లస్ యాంగిల్ సిఏబి ప్లస్ యాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్ టు 180 బికాజ్ యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ, యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, ఏసీబీ ఎంత ఉంది, 92 ఉంది, 92 degrees. సిఏబి ఎక్స్ ఉంది, ఏబిసి కూడా ఎక్స్ డిగ్రీస్ ఉంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ 2x ప్లస్ 92 అనేది రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ అవుతే మనకి అవుతుంది -92 అవుతుంది. సో 180 - 92 ఏమవుతుంది, 88. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ 88 అవుతుంది. మరి x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 88/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44 degrees. సో ఎక్స్ విలువ ఎంత వచ్చింది, 44 degrees వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ విలువ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ నుంచి వల్ల ఏం తెలుసుకోవాలి, వై కూడా తెలుసుకోవాలి. మరొకసారి మనం పటాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్స్కి వై ఏమవుతుంది ఇక్కడ, లీనియర్ పేర్. సో దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 180 degrees బికాజ్ లీనియర్ పేర్. లేదంటే ఇంకా కావాలంటే మీరు ఏం రాయొచ్చు, ఏబిసి ప్లస్ సిబిడి ఇలా కూడా రాయొచ్చు, సిబిడి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 180. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 44 వచ్చింది. సో ఎక్స్ వాల్యూ 44 రాస్తే 44 ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 180 degrees, వై ఈక్వల్ టు 180 degrees మైనస్ 44. 180 - 44 ఏమవుతుంది, 136 degrees. 136 degrees, y ఈక్వల్ టు 136 degrees అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ ద వై వాల్యూ. చూడండి మరొకసారి చూడండి ఏ విధంగా తెలుసుకున్నాం. మనకి నోన్ వాల్యూ 92 కాబట్టి 92కి 92 వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతుంది. ఎక్స్కి ఇది ఎక్స్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 2 sides ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎక్స్కి ఎక్స్ అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ 3 ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ రియల్. సో 92 ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 - 92. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 88 degrees. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 88/2 44 degrees. సో ఎక్స్ వాల్యూ 44 degrees కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు, ఎక్స్కి వై అనేది మనకి లీనియర్ పేర్ కాబట్టి y ఈక్వల్ టు 180 - 44 136 degrees అవుతుంది. ఓకే, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 136 degrees. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 13 చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద ఓకే. సో అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద యాంగిల్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ బి సి డి ఈ. సో దీస్ 5 యాంగిల్స్ని యాడ్ చేయాలి. మరొకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ని, ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి ప్లస్ యాంగిల్ ఈ. మరి ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని చేయాలి. మరి దీని కొరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్ లోపల మనము వీటిని యాంగిల్ ఏను 1 అని రాసుకుంటున్నా,
యాంగిల్ బీను 2 రాసుకుంటున్నా, 3 4 5 రాసుకుంటున్నా. ఓకేనా? సో 1 2 3 4 5 6 7. ఇప్పుడు అలాగే కొన్ని ఏం చేసినామంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినటువంటి పాయింట్స్కి ఇక్కడ ఈ వరకు అయిపోయింది కదా, ఎఫ్, ఈ పాయింట్ని జి, హెచ్, ఐ, జే ఈ విధంగా రాసుకుందాం. అలాగే ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ కొన్ని యాంగిల్స్ 5 వరకు తీసుకున్నాం కదా, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ 6, దిస్ వన్ ఇస్ ద 7, 6 7. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి చూసినప్పుడు ద యాంగిల్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ జిహెచ్సి ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. జిహెచ్సి ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ జిహెచ్సి ట్రయాంగిల్. సో ఇప్పుడు ఫిగర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. మరి ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ జిహెచ్సి ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. జిహెచ్సి ట్రయాంగిల్ లోపల ఇన్ జిహెచ్సి ట్రయాంగిల్ సమ్ ఆఫ్ 3 యాంగిల్స్, యాంగిల్ 3 ప్లస్ యాంగిల్ 6 ప్లస్ యాంగిల్ 7 ఈక్వల్ టు 180 degrees. 180 degrees because angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. ఓకే, యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి ఏముంది, ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు మరి ఇక్కడ 7, ఇప్పుడు ఇది 7 ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్. దేనికి ఏ ట్రయాంగిల్కి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఏ జి డి, ఏ జి డి ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది. అంటే యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 7. ఓకేనా? సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏజిడి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏజిడి ఈ ట్రయాంగిల్ లోపల యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 4 యాంగిల్ 7 ఈక్వల్ టు ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 4. ఓకే, బికాజ్ exterior angle property. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది మరి ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ చూడండి, బిహెచ్ఈ. బిహెచ్ఈ ఈ ట్రయాంగిల్కి 6 అనేది ఏమవుతుంది, ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది. 2 + 5 = 6. ఈ ట్రయాంగిల్ పేరు ఇన్ ట్రయాంగిల్ బిహెచ్ఈ. ఈ ట్రయాంగిల్ లోపల యాంగిల్ 6 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 5. యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 5. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీ. దిస్ వన్ ఈజ్ ద 2, దిస్ వన్ ఈజ్ ద 3. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. ఇది రెండు కూడా ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి ఏం చేద్దాము, 7 కాడ ఇది యాడ్ చేద్దాం, 6 కాడ ఇది. సో ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఈక్వేషన్ 2 and 3 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో యాంగిల్ 3 అలాగే ఉంటుంది. యాంగిల్ 6 ప్లస్లో యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 5, యాంగిల్ 7 ప్లస్లో యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. మరొకసారి చూడండి, 3 2 5 1 4 అన్నీ కూడా ఆర్డర్లో రాయండి. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. మరి 1 అంటే ఏంది, యాంగిల్ ఏ, బి అంటే 2, 3 అంటే సి, డి అంటే 4, ఈ అంటే 5. సో యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి ప్లస్ యాంగిల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ 180 degrees. 180 degrees. మనకు కావాల్సింది ఏంది, ఈ ఫిగర్ నుంచి యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి ప్లస్ యాంగిల్ ఈ వాల్యూ తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ అన్ని వాల్యూస్ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసినాం, మనము కొన్ని యాంగిల్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 2 ట్రయాంగిల్స్ని ఫామ్ చేసుకున్నాం. మరొకటి ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ తీసుకున్నాం, ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ తీసుకుని మనం ఫస్ట్ ఈ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాం. 3 + 6 + 7 = 180. 6 అనేదేమో 5 + 2కు, 7 అనేదేమో 1 + 4కి ఈక్వల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వచ్చింది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 4 ఉంది. సో ఎక్సర్సైజ్ 4 లోపల మనకి 11 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మరి 11 క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు హోంవర్క్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి అన్నీ కూడా ఒకసారి ప్రయత్నించండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి రేషియో అండ్ అప్లికేషన్స్ నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.